Around the World in 80 Days. Not much was known about him because he never talked about himself. He was undoubtedly rich, but no one knew where his money came from. He seemed to know a great deal about the world and was believed to be well-traveled, although he had not been absent from London for many years. His only pastimes were reading the papers and playing whist. Instead, he kept them aside as a fund for his charities. In Fogg's house was a complicated clock that indicated the hours, minutes, seconds, days, months, and years. There, he ate lunch and dinner in the same room, at the same table, at the same times, and always alone. He shared his home with one servant, whom he had dismissed this morning for bringing him shaving water that was 2 degrees too cold. He had blue eyes and brown hair, and a well-developed muscular body. Jean Passepartout, a surname which has clung to me because I have a natural aptness for going out of one business into another. I've been an acrobat in a circus, a gymnastics instructor, and a fireman. I heard that you are the most settled gentleman in the United Kingdom and came here hoping to live a tranquil life with you. From this moment, exactly 11:29 a.m. on Wednesday the 2nd of October, you are in my service. He got up, put on his hat, and went out without saying another word. During his brief interview, Passepartout had carefully observed his new master. Invariably, their behavior was impulsive and unpredictable, and after a few months, he had moved on in search of a quieter life. He inspected the house from cellar to attic and found that everything was clean and orderly. Each garment was numbered, indicating the season and order in which it was to be worn. 안녕하세요. 영어로 만나는 세계 명작의 이선욱입니다. 자, 우리 오늘 소설 첫 번째 시간인데요. 여러분 보시면 80일간의 세계 일주. 와, 80일 만에 진짜 세계 일주를 할 수 있을까? 부터 여러분 만약에 세계 일주를 진짜 한다면 여러분은 어떤 느낌이실지 한번 상상을 해보시면서 오늘 첫 번째 내용 들어갑니다. 자, 일단은요. 영어로 뭐라고 써 있냐면 around the world. 자, 항상 around the world예요. 그래서 the를 항상 붙이고요. 그래서 전 세계에 이렇게. 그래서 세계 곳곳에 around the world. 자, 그런데 80일 만에 라는 말이 in을 써요. in 80 days. 그래서 우리가 in을 공간적으로 봤을 때는 뭐뭐 안에 라는 뜻으로 제가 지금 스튜디오 안에 있잖아요. 그것도 쓰지만 시간적이죠. 지금은 시간적으로는 뭐뭐가 지나면이라는 뜻이에요. in 80 days. 80일이 지나면서의 around the world. 전 세계에 걸친 뭐 그런 얘기이지 않을까 상상을 하시면 되고 Chapter 1 A famous wager is made. 이렇게 써 있습니다. 자, famous, 유명한 wager이 뭐냐면 내기예요. 내기. 그래서 아주 유명한 대단한 내기가 is made. 만들어진다. 즉 이루어진다. 그래서 어떤 내기가 과연 시작을 할지. 자, 오늘 내용 보시면 와, 이렇게 많은 등장인물들이 나오네요. 그래서 이제 어떤 사람부터 시작할지 이 중에 누가 과연 main character, 주인공일까, 여러분. 자, 미리 한번 여러분이 듣고 오셨기 때문에 스토리를 어느 정도 아실 거고요. 지금 저랑 여러분은 영어적으로 중요한 표현, 그리고 단어, 문법적인 개념, 그리고 독해를 여러분이 하실 때 어떤 게 좋은지를 제가 알려드리고자 합니다. 자, 그래서 일단은 내용 좀 들어가 볼게요. 자, 처음에 1872년이에요. 와, 정말 옛날이네요. 필리어스 포그라는 사람이 결론은 메인 캐릭터입니다. 그래서 필리어스 포그는 런던에 사는 사람이에요. 그래서 그런 저택에 살고 있는 사람인데 미혼이고요. 그리고 친구도 없어요, 사실. 친척이나 친구도 없고. 그래서 여러분 내용 아시겠지만 혼자서 밥 먹고 막 이런 사람입니다. 자, 그는 대부분의 시간을 혁신 클럽이라는 클럽에서 보냈고요. 가장 훌륭한 회원 중에 한 명이었어요. 그러니까 아주 옛날에 런던에 이런 사람이었구나라고 상상하시면서 들어가시면 됩니다. 자, 이제 내용 들어가요. Not much was known.
이 문장들이 보면 수동태로 굉장히 많이 쓰여져 있어요. 그래서 많은 것이 아닌, 즉 양적으로 많지 않기 때문에 not much, 별로 양적으로 많지가 않다 알려진 게 누구에 대해서? 그에 대해서. Because, 자, 왜냐면, 자, 지금부터 제가 이제 문장을 좀 잘 볼 수 있게 알려드리고자 하는데, 여러분, 이렇게 가지, 잔가지의 개념으로 이렇게 제가 보기로 했었던 거 기억하시죠? 네. 이 잔가지가 너무 많은 머리가 아프니까 우리가 가지를 치기로 했습니다. 이렇게. 그처럼 지금 about 힘 빠지고 because 그러다가 또 풀을 붙여요. 접속사, 관계, 이런 부사절 접속사로 삼각형 붙여서 문장이 또 들어가는 거예요. 그래서 별로 그에 대해서 알려진 게 없었고 because 왜냐면 he never talked. 그는 결코 말을 안 했대요. 그 스스로에 대해서는. 그래서 그는 결코 자신에 관한 말을 안 했기 때문에 이 말을 먼저 했고 지금 그에 대해 알려진 바는 별로 없었다. He was undoubtedly rich. 그는 의심할 바 없이. 자 보세요. doubt라는 단어가 의심이죠. 근데 doubted라는 거에 ly를 붙였어요. 그래서 의심할 바 없이. 왜? on이 또 있으니까. 그래서 의심할 여지 없이 당연히 rich. 부자였다. 그러나 자, 같은 삼각형이지만 부사절 접속사의 삼각형도 있고 지금 등위 접속사, 등위적으로 중간에 쓰는 거야. and, but, or, so, yet 이 5가지. But no one knew. 아무도 몰랐다. Where his money came from. 그의 돈이 어디서 나왔는지는 아무도 몰랐대요. 그래서 뭔가 그 신비로운 우리 오늘 메인 캐릭터의 얘기입니다. 말을 별로 안 했고 어떻게 돈을 도대체 모았을까? 이건 알 수가 없었습니다. 또 더 이 캐릭터에 대해서 알아볼게요. He seemed to know. 그는 아는 듯 했다. To know a great deal. 자, 이게 많은 양이에요. 자, 많은 양을 about the world. 세상에 대해서 많은 양을 아는 것처럼 보였다. 그런 듯 했다. 자, 그리고 and was believed. 믿어졌다. 자, 지금 의미를 해석을 그냥 믿었다 해버리시면 안 돼요. 그는 믿어졌다. 즉 이렇게 여겨졌다라는 식으로 해석을 하셔야 됩니다. 수동으로 to be well traveled. 잘 여행을 했다? 이게 뭘까요? 여행을 많이 했다. 그래서 여행을 많이 한 것처럼 여겨졌다. 하고 원래 문장 끝나도 돼요. 자, 그런데 although 부사절 접속사 붙이면서 또 문장이 붙은 거예요. Although he had not been absent. 그는 from London for many years. 많은 해 동안 런던에서 absent 하다는 건 뭔가 결석한 거잖아요. 그래서 런던을 떠난 적은 없었지만 세계 곳곳을 많이 아는 것으로 봐서 여러 해 동안 런던 안 떠났지만 여행은 여튼 인생에서 많이 했나 보다 라고 믿어졌다. 이렇게 해석을 하셔야 돼요. 굉장히 mysterious한 이런 캐릭터입니다. 어찌됐든. 그리고 더 재밌는 건 his only, 그의 유일한 pastimes. 자, 우리 pastime이 소일거리예요. 시간을 보내는 거죠. 그래서 그의 유일한 소일거리가 뭐냐면 were reading the papers. 그래서 신문을 읽는 것이었다. 그리고 and playing whist. 지금 일단은 ing 하는 거였다. and ing 하는 거였다. 이렇게 두 가지가 붙어 있죠. whist 게임은요. 카드 게임 일종이래요. 그래서 그것을 하는 게 이 사람의 유일한 소일거리였대요. 자, 이 게임에서요. 자주 이겼대요. 근데 돈을 따도 지갑으로 넣질 않고 대신 instead 나오죠? 대신 부사입니다. He kept them. 그는 그것들을, 즉 그 돈을 kept 넣어놨어요. aside 따로 as a fund for his charities. 그의 자선 사업을 위한 펀드, 기금으로 따로 그걸 넣었다. 자기 지갑으로 넣지 않고. 자, 이렇게 해서 이 특이한 이 포그라는 사람에 대한 얘기들을 이렇게 많이 설명을 해줬고 아까 말했지만 미혼이고 친구도 없었고 친척도 없고 참 특이한 사람입니다. 자, 이제 그림 보시면은 더 느낌이 좀 오실 거예요. 자, 포그는요. In folks house, 집에 in folks house was a complicated, 되게 복잡한 클락이 하나 있었대요. 그래서 포그의 집에는 근데 이게 어떤 클락이냐면 that indicates, 자, 이게 설명해줘요. That indicated the hours, minutes, seconds, days, months, A, B, C, D, E, N, F까지. 시간,
분, second 초죠. 초, 그리고 days 날, 며칠인지, 그리고 month 몇 달인지, 몇 월 달인지, years 몇 년도인지를 indicate 해주는, 표시해주는 뭐를? clock을 가지고 있었대요. 시계를. 이것이 있었다. 이렇게. 그래서 원래 문장은 지금 주어가 여러분 이거예요. A complicated clock이고요. 동사가 was고요. 그리고 사실은 보충하는 보어로서 in folks house예요. 그래서 가지치기라는 거에서 굳이 말하면 예외가 있다면 보어로 쓰는 전치사구는 사실 뺍니다. 그거는 보충제의 중요한 부분이라서 잔가지로 보지 않고 얘는 중요한 가지로 봐서 살려놔요, 원래. 근데 제가 처음부터 말씀드리지만 너무 이 가지치기가 수학이 아니기 때문에 뭐 머리 아프게 생각하지 마시라고. 자, 그런 의미에서 지금은 일단 원래 문장은 이렇다 정도 알아놓으시고 도치가 일어났다로 이해하시면 돼요. 너무 주어가 길기도 하고 설명을 in folks house 이걸 강조하고 싶었기 때문에 먼저 넣고 주어 동사가 거꾸로 되어 있는 상황입니다. 그러고는 재밌는 건 there he ate. 자, 그래서 이런 시기가 있었는데요. 11시 30분이 되면요. 매일 혁신 클럽으로 갔대요. 그리고는 거기서 there he ate lunch. 11시 30분에 혁신 클럽 가서 점심을 먹어요. 그리고 and dinner 저녁도 먹어요. in the same room 같은 방에서. at the same table 같은 테이블에서. 그리고 at the same times 같은 시간에. and always 근데 또 늘 혼자였대요. 자, 그래서 신기한 이 사람. 그리고 자정이 되면요. 12시가 되면 어김없이 집에 도착해서 곧장 잤대요. 잠자리에 들었대요. 자, 그럼 이 포그의 저택. 이 사람이 굉장히 부자기도 하고 탁탁탁탁 그 스케줄에 맞춰서 살아간다는 걸 우리가 지금 보고 있었고요. He shared. 그는 쉐어했대요. his home을 with one servant. 한 명의 하인과 근데 이 whom, 자, 이 사람을 설명하는 거. 근데 이 사람을, 아이고, this morning, 오늘 아침에 had dismissed. 자, dismiss는 해산하다도 되고요. 해고하다도 돼요. 그래서 그는 사실 오늘 아침에 해고했다. 이 사람을. 뭐 때문에 해고했냐면, for, 뭐뭐 때문에, for bringing him shaving water. 자, shaving, 면도용 물을 가져왔는데, 자, 어떤 물이냐? That was 2 degrees too cold. 2도나 차게 가져온 거야. 아, 너무 정확한 사람이네요. 그래서 그 이후로 그를 해고해버렸다. 이렇게 해석을 하시면 됩니다. 지금 제가 괄호가 굉장히 많죠. 솔직히는 잔가지가 한 번 시작하면 계속 잔가지일 수밖에 없어요. 그래서 중심은 영어는 참 좋은 게 앞에 다 들어가 있고 대부분 잔가지 한 번 시작하면 잔가지 지금 그런 부분을 다 보여주고 있습니다. 그래서 지금 관계대명사로 설명들을 하고 있고 이렇게 콤마 있는 관계대명사는 뒤에서 꾸민다고 보지 않고요. 계속적으로 그냥 해석을 이제 붙여서 하시면 됩니다. 자, 여기까지 해가지고 그러면 이제 새 하인이 와야겠죠. 자, 그래서 아침 11시 22분 거실에 앉아서 새 하인을 기다리고 있었어요. 근데 새 하인이 똑똑 이러면서 딱 들어왔는데 30살 정도 되어 보이는 새로운 젊은 사내가 방으로 들어오면서 인사를 합니다. 자, 그는 어떻게 생겼냐? He had blue eyes. 파란 눈을 가지고 있었고요. brown hair 가지고 있었고요. and a well-developed muscular body. 자, 이런 표현 쓰면서 형용사 muscular 지금 형용사 두 개가 뒤에 있는 body를 꾸미고 있습니다. 그래서 well-developed면 잘 develop된, 그러니까 잘 다듬어진 그런 muscular, 뭐예요? 근육질의 몸을 가지고 있었다. 그래서 이제 새로운 하인에 대한 묘사를 하고 있습니다. 자네는 뭐 프랑스 사람이죠? 이러면서 이름은 John 맞나? 이렇게 물어봐요. 그랬더니 John이라고. 그래서 우리가 영어식으로는 John이라는 이름이 많은데 이게 프랑스식으로 프렌치식으로는 John 이렇게 Jean Paul 뭐 이런 거 많잖아요. John으로 불러주시면 좋겠습니다. 이러면서 자, 자기 이름이 왜 이렇게 된지 좀 얘기를 하고 있어요. 이름이 Jean Passepartout 뭐 이름이 되게 어렵죠. 이런 이름인데 사실 이거 설명을 하면서 a surname 이 책에서는 이걸 별명으로 surname이라고 지금 써 있긴 한데 이제 기본적으로 우리가 이름을요, 여러분 우리는 성을 먼저 붙이잖아요. 제 이름이 이선욱이면 우리는 이를 먼저 붙이고 이게 제 이름이잖아요. 근데 영어는 어떻게 해요?
보통 여기서 이름, 선욱리 이런 식으로 가는 것처럼 앞에 있는 거를 진짜 자기 이름, name, given name, or just name. 근데 뒤에 있는 걸 성이라고 하면서 surname이라고도 많이 해요. 그래서 surname이 그래서 여기도 뒤에 있는 거니까 이걸 성이라고 보셔도 되고 아니면 이 책에서처럼 별명의 개념으로 또 보셔도 돼요. 별명 같기도 한 게 이 뒤에 왜 이런 이름이 붙었는지 지금 설명이 나와요. 이 파세파르투 이 뜻이 뭐냐면 황금 열쇠라는 뜻이래요. 프랑스어로. 즉 만능 열쇠인 거예요. 만능 열쇠. 마스터 키. 뭐든 가능한. So surname인데 which has clung to me. 이게 나한테 cling 하면은 달라붙다죠. 달라붙었습니다. Because 자, 왜 달라붙었냐면 이런 이름이 because I have a natural 나는 천연의 자, 뭘 위한 경향을 가지나 for going out of one business into another. 하나의 비즈니스에서 또 다른 비즈니스로 즉 직업을 자주 바뀌는 타고난 경향을 가지고 있기 때문에 이런 이름이 자기한테 붙었다는 거예요. I have been an acrobat. 나는 acrobat이었습니다. 고개사요. 어디에? In a circus. 저는 서커스단의 고개사였고 그리고 gymnastics도 했대요. 체조 강사도 했대요. gymnastics, instructor, 체조 강사 and a fireman. 모두 했다. 그리고 소방대원도 했습니다. 이렇게 얘기하네요. 자, 그래서 다양한 일들을 한 이 사람. 그러다가 자기가 이제 5년 전에 영국으로 이제 건너온 거야. 원래 프랑스 사람이니까 거기 있다가 그리고 가정집에 하인으로 있었는데 I heard that. 전 들었습니다. 이제 주인님, 당신이 you are the most 가장 settled한 즉 조용히 안정된 settled 된 gentleman이라고. 어디에서? 영국에서. In the UK. 이제 UK가 뭐예요? United Kingdom이죠. 영국이 사실은 네, 웨일즈, 그리고 스코틀랜드, 그리고 우리가 런던이 있는 있는 잉글랜드, 그리고 아일랜드, 이렇게 여러 가지 킹덤이잖아요, 사실은. 그래서 이게 유나이티드 됐다. 그래서 UK. 그래서 이런 영국에서 가장 조용히 눌러 사는 분이라고 들었다. And came here. 그래서 왔다. 이거예요. 자, 뭐 하면서 왔냐면, hoping. 바라면서. To live a tranquil life. 당신과 함께 조용한 삶을 살고 싶은 마음에 왔습니다. 우리 tranquil이란 단어는 평온한, 조용한 이란 뜻입니다. 자, 이 단어들도 여러분 잘 기억을 해주시면 좋아요. 자, 이렇게 말을 했는데 갑자기 좋아, 지금 몇 시지? 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러면서 파스파르투가 11시 22분이에요. 이렇게 얘기했더니 너 시계 4분 늦어. 이러면서 자, 이제 정확히 10월 2일 수요일 11시 29분부터 자네는 나의 하인으로 고용되었네 라고 이렇게 얘기를 하는 장면이 나와요. From this moment, exactly 요때 우리 AM은 아침에 쓰는 거 아시죠? On Wednesday, the 2nd of October. 자, 이거 공부하시면서 이런 식으로 날짜를 쓰는구나 공부해 주세요. 그래서 10월 2일, the 2nd of October 이렇게 쓸 수 있습니다. 그래서 10월의 두 번째니까 서술을 썼어요. And you are in my service. 당신은 나의 서비스 안에 있다. 이 말은 즉 당신은 뭐뭐에게 고용이 되었다. 즉 나한테 고용이 됐다. 하인으로 이 말입니다. 자, 그래가지고는 갑자기 또 일어나더니 he got up. 일어났어요. Put on his hat. 그의 모자를 썼어요. 그리고 나갔어요. 아무 말 안 하고 another word. 딴 얘기 안 하고 saying another word 나가버렸습니다. 자, 그리고는 막 이렇게 얘기를 하다가 결론은 이제 조금 이 책에서는 여러분 읽으셨겠지만 포그 씨와 잠시 만나는 동안 파스파르투는 자기 새 주인을 세심하게 이렇게 뜯어보는 장면이 나오고요. 한 40살 정도로 이 새 주인, 즉 포그 씨가 좀 보인대요. 잘생겼고 콧수염을 기르고 뭐 하여튼 뭐라고 나무랄 데가 없어 보이는 옅은 머리. 그리고 감정을 드러내지 않는 뭐 이런 것들이 영국인의 전형같이 보이더래요. 근데 여튼 마음에 들었고 During his brief interview, Passepartout 얘는 had carefully 하게 observed 했다. 관찰했다. His new master. 세심하게 뜯어보았다. 그래서 지금 그런 식으로 뜯어봤다. 자, 그리고 예전 주인을 생각을 하는 장면이 나와요. 그때 invariably, 예외 없이라는 게 우리 vary라는 단어가 다양하다라는 뜻이죠.
그래서 various라는 단어는 다양한이란 형용사잖아요. 그래서 variable 해도 다양할 수 있는 이란 개념인데 다양할 수 없게, 즉 예외 없이 변함없이 their behavior, 그들의 행동은 was impulsive 했대요. 예전 주인들은 되게 충동적이고 unpredictable, 뭔가 좀 예측이 불가능했대요. And after a few months, 몇 달 뒤에 he had moved on in search of a quieter life. 그래서 조용한 생활을 찾아 그런 게 싫어서 이제 다른 집으로 옮겼다라는 내용이 나오죠. 자, 반면에 지금 새로 만난 이 주인은 너무나 깔끔한 느낌이 이제 오는 거예요. He inspected. 자, inspect가 조사하다. 그는 조사했어요. 조사하듯이 막 본 거죠. 그 집을. From cellar to attic까지. 지하실이 cellar, attic, 다락방까지. 그리고는 found, 발견했대요. That everything was clean and orderly. 모든 게 clean하고 깨끗하고 order, 질서 정연하게 돼 있는 상태를 orderly 하다라고 표현합니다. 이걸 알게 된 거죠. 심지어 each garment, 각각 옷에는 was numbered. 번호가 매겨져 있었고요. 자, ing 하면서 분사구문입니다. 표시하면서 the season과 the order. 와, season과 입을 순서까지. In which 그 순서 안에서 it was to be worn. 그것이 자, 우리 wear의 PP형이죠. wear의 PP형. 입혀질 순서까지 있었던. 그래서 대단한 상황입니다. 자, 이렇게 해서 오늘 내용 좀 흥미진진한 두 캐릭터가 지금 등장을 하는 내용으로 지금 끝이 나거든요. 자, 오늘 내용에서 중요한 표현들만 지금부터 또 쏙쏙 뽑아서 볼게요. 자, 오늘의 표현 세 가지 들어갈게요. 첫 번째, it is believed. 이런 식으로 아마 여러분 be believed라고 수동으로 쓰여 있으면 해석을 어떻게 하세요? 믿다가 아니라 믿어지다죠. 그래서 동사하는 것으로 믿어지다 혹은 여겨지다 이런 말을 하고 싶으실 때 be believed 투부정사를 사용하시면 됩니다. 자, 예를 들면 지나가다가 어떤 게 있는데 나무가 딱 보여요. 그래서 it is believed. 저것은 믿어져. 자, 뭐로 믿어지냐면 to be the oldest, 가장 오래된, to be the oldest죠. 최상급 tree. 가장 오래된 나무로 여겨져. 저게 in the region. 그 지역에서. 아니면요, 여자, she, 어떤 여자가 있어요. 근데 그 여자는 믿어지는 거예요. 투부정사한 걸로. So she is believed to have traveled. 저 여자는 이제껏 쭉 그 전에 traveled 뭐예요? 여행을 have traveled니까 쭉 해왔던 것으로 여겨진다. Across Asia alone. 자, 그 across라는 거는 이렇게 뭔가 횡단하는 느낌이 있죠. 이렇게 가로지르는. 그래서 혼자 아시아를 alone, 혼자 횡단을 한 것으로, 여행한 것으로 알려져 있다. 자, 세 번째, this method. 자, 어떤 방법이 있는데 이 방법은 믿어지는 거예요. 여겨지는 거예요. 뭐로? To improve memory retention. 자, 우리 memory 뭐죠? 기억이죠? retention이 이렇게 뭔가 유지하는 거예요. 그래서 기억 유지를 improve, 향상시키는 것으로 여겨집니다. 그래서 이런 여겨지다 앞으로 표현 기억하세요. 자, 두 번째는요. 어디에 여러분이 뭔가 결석을 하셨어요. 안 갔어요. 빠졌어요. 이럴 때 be absent from. 이라는 것을 쓰고 from 전치사니까 당연히 드는 명사죠. 그는 결석했죠. 과거 그는 결석을 했었다. 근데 뭐로부터? 학교로부터. 그러니까 학교 안 갔다는 거야. So he was absent from school due to illness. 병 때문에. 자, 두 번째. She'll be absent. 그 여자는 결석할 것입니다. From the meeting. 미팅으로부터. 그래서 이걸 좀 의역을 하면 그 여자는 회의에 참석하지 않을 겁니다. 언제? Next week, 다음 주에 있을 그 어떤 미팅에. 자, 예를 들면은 그들은 우승자 목록이 쫙 있는데 빠져 있는 거예요. 자, 이런 상황에도 꼭 결석하지 않아도 쓸 수 있습니다. 그래서 they were absent. 그들이 없어. They were absent. 뭐에서? From the list of winners. 위너들을 위한 리스트. 위너의 리스트에서 없어. 그래서 이런 상황도 이 be absent from을 쓴다라는 걸 기억을 해주시면 다양한 적재적소에 여러분이 활용하실 수 있어요. 자, 세 번째는요. 뭔가 우리가 킵하다 이런 표현 하잖아요. 야, 킵해. 그냥 가지고 있어. 이건데 따로 좀 이렇게 떼어두는 느낌, 따로
이거를 이렇게 신경 써서 챙겨두는 느낌? 일 때 쓸 수 있는 게 keep aside라는 표현이에요. 자, 그래서 예를 들면 여기 문서가 있는데 우리 문서를 영어로 뭐라고 하죠? document. 근데 이 document가 하나가 아니라 여러 개면 these documents예요. 그래서 이 문서들을 따로 보관해둬 라고 말하고 싶으시면 keep these documents aside. aside를 붙이셔야 돼요. 그래야 따로 보관해둬. 당분간은, 지금은, for now 이 말이에요. 두 번째, 그는 매달 비상금을 따로 챙겨두는 거예요. 조금씩. 자, 이런 표현을 할 때도 그는 따로 챙겨둔다. 이게 갑자기 따로 챙겨두다라는 동사를 뭘 쓸까 하시지 말고 여튼 keep하는 거니까 he keeps some money aside 이러시면 돼요. 그는 돈을 aside 챙겨두는구나. 근데 매달이라는 부사 each month 이런 거 붙이시고요. 그리고 뭘 위해서? 비상 상황을 위해서 하면 돼요. for emergencies 이런 식으로. 그러면 비상 상황을 위해서 돈을 따로 챙겨두는구나. 이걸 의역해서 비상금이라는 개념으로 얘기를 한 거죠. 자, 마지막 이런 말. 사실을 검토할 때는 여러분이 뭔가 리뷰할 때 있죠. 이게 사실인지 아닌지를 리뷰할 때는 의견을 따로 떼어두세요. 자, 의견을 좀 따로 생각해 라는 말을 하고 싶으실 때 keep your opinions. 자, 우리 opinion 뭐죠? 의견. 그래서 당신의 의견들을 aside. keep your opinions aside. 자, 뭐 하는 동안은 그러냐면 while. 우리 while 다음에 원래 주어 동사예요. 자, 그런데 주어가 같은 경우는 주어 빼고 동사에 바로 ing 붙이시는 분사 구문으로 하셔도 됩니다. 그래서 while reviewing the facts. 그래서 그 사실들을 reviewing 하는 동안 keep your opinions aside. 의견은 따로 떼어두세요. 그러니까 의견이 너무 너의 사적인 느낌을 너무 첨가하지 마라는 느낌으로 들어가는 거죠. 자, 오늘의 표현 잘 배우셨죠? 활용하시기 바랍니다. 수고하셨습니다.